تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میں اپنے چینل بی کمپیٹنٹ ان انگلش میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر نفیسہ علی، اور آج اس ویڈیو میں آپ کو سمپل فیوچر ٹینس کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے، اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سو دیٹ یو کین بی کمپیٹنٹ ان انگلش۔ اوکے فائن۔ ہاں، ایک بات، اس دفعہ آپ کو میری ویڈیو کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں شوٹ کر سکی تھی۔ اوکے فائن، چلے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اوکے فائن، ہم بات کریں گے آج سمپل فیوچر ٹینس کے بارے میں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ فیوچر سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ فیوچر سے مطلب ہم لیتے ہیں مستقبل، اور فیوچر ٹینس یعنی فیوچر ٹائم کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ یعنی کہ ابھی آپ کا ناؤ جو ہے نا وہ پریزنٹ ہے، ابھی جو پریزنٹ ہے، لیکن ہر اگلا لمحہ ہے نا وہ آپ کا فیوچر ٹینس میں آ جاتا ہے، وہ آپ کا فیوچر میں آتا ہے، چاہے آگے آنے والا 2 منٹ ہے، اگلے 5 منٹ ہے، اگلے 10 منٹ ہیں، اگلے 10 گھنٹے ہیں، اگلے 1 ہفتہ ہے، 2 ہفتہ ہے، اگلے 4 مہینے، اگلے مہینے، اگلے سال، جو بھی آنے والا اگلا مہینہ ہے، اگلا وقت ہے، وہ آپ کا فیوچر میں آئے گا۔ اوکے، اور آج میں یہ بتانے چاہ رہی ہوں کہ اس فیوچر ٹائم کے بارے میں کس طرح بات کرنی چاہیے۔ اوکے، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے، میں آپ کو وہ سارے طریقے آج آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، فیوچر ٹینس کی بات کرتے ہیں نا، ہم سب سے جو عام لفظ استعمال کرتے ہیں فیوچر کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ ہے ول۔ ہم کوئی بھی موقع، کوئی بھی بات ہمیں فیوچر کے لیے بات کرنی ہے، ہم استعمال کرتے ہیں لفظ ول۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں I will come to your house tomorrow، کل میں آپ کے گھر آؤں گی، یا I will go on vacation next month، ٹھیک ہے؟ اوکے فائن، یا my father will buy a new house next year، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری ہم باتیں، ہم جو بھی بات، یا ہم ایسے بھی بعض دفعہ کبھی اس طرح بھی پریڈکشنز کرتے ہیں کہ it will rain tomorrow، یا پھر this year the liberals will win the federal election this year۔ صحیح ہے نا؟ تو اس طرح کی جو بھی باتیں کرنی ہوتی ہیں فیوچر کے بارے میں، ہم باتیں کرتے ہوئے ہم ول کا استعمال کرتے ہیں، اور یاد رکھیں ول کے ساتھ ہمیشہ بیس فارم آف دا ورب لگے گا، اور جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، چاہے سنگولر ہے، پلورل سبجیکٹ ہے، پروناؤن ہے، جو بھی، اس کے ساتھ اپنے ول لگانا ہے اور بیس فارم آف دا ورب لگانا ہے۔ اوکے فائن، چلیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن یہاں پہ ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم ول کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ فیوچر کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم کیوں ول کا استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم ول کا استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا شو کرتا ہے کہ ہم فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ یقین سے بات نہیں کر رہے، ہم صرف ایک طرح کا ہم پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، یا ہم اخذ کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں۔ ہم ان جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم وثوق سے نہیں بات کر رہے، ہم بس اپنا ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب اسی لیے ہم فیوچر کے لیے زیادہ تر ول استعمال کرنا ہے، اور ول استعمال کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ ول کے ہم استعمال کرتے ہیں پرومسز کے لیے، یعنی کہ جو وعدہ کرتے ہیں، ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تب ہم ول کا استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، یعنی کوئی چیز کے لیے التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ول۔ ہاں، فار ایگزامپل ہم وعدہ اس طرح کرتے ہیں، جس طرح میں یہ کہوں گی کسی سے، یار یس آئی ول ہیلپ یو آرگنائزنگ دا فائل، میں تمہاری فائل آرگنائز کرنے میں مدد کروں گا۔ یا پھر کسی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ول یو لینڈ می سم منی فار دس پروجیکٹ، اور ول یو ہیلپ می؟ اوکے، اچھا، اور جس طرح اور مزید ہم ول کا استعمال کرتے ہیں آفرز، یعنی کہ ہم کسی کی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کوئی آفر کر رہے ہیں، لائک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ول ٹیک کیئر آف یور چلڈرن ان یور ایبسنس، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گا۔ یہ آپ کی بہت بڑی آفر ہوتی ہے۔ اوکے، اور دوسرا ہم بعض دفعہ ایسا بھی آفر کرتے ہیں کہ یس آئی ول سرچ دا بیسٹ کار ڈیلز فار یو ان دا مارکیٹ، میں تمہارے لیے مارکیٹ میں سب سے بہترین کار کا ڈیلز تلاش کر کے ڈھونڈوں گی، ریسرچ کروں گی یا ڈھونڈوں گی، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ اوکے فائن، اور مزید ہم ول کا استعمال کرتے ہیں منع کرنے کے لیے، ریفیوزل کے لیے، ناٹ کے لیے، یعنی کہ کوئی کام آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو منع کس طرح کرنا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی آپ سے یہ کہے گے، ول یو اٹینڈ دا میٹنگ ٹمارو، آپ کیا جواب دو گے؟ نو آئی ول ناٹ، یا نو آئی وونٹ۔ ول ناٹ کا شارٹ فارم ہے آپ کا وونٹ ہے WON apostrophe T،
will not, no, I won't attend the meeting tomorrow, no, I won't go shopping tomorrow. फाइन. इस तरह हम विल का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इसके लिए. ये ऐसे काम होते हैं जो हम करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते. जब ऐसी कोई बात होती है ना, उस वक्त आप विल का इस्तेमाल कर लो. और विल का इस्तेमाल फ्यूचर की बात करने के लिए विल का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है. ओके फाइन. चलें, ये तो हमने बात की फ्यूचर के उन वाक़यात के लिए बात कर रहे थे जिनके बारे में हम वसूख से नहीं बात करें. लेकिन बहुत सारे ऐसा होते हैं मौक़े जब हमारा फ्यूचर का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स्ड होता है. ये हमें काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम होना ही होना है. ऐसा भी तो बहुत दफ़ा होता है. तो जब ऐसे हालात हो तो ऐसे में आप क्या करेंगे, किस तरह बात करेंगे? जी हाँ, जब आपका कोई फ्यूचर का प्लान बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल अरेंज्ड है और आपको पता है ये होना ही होना है, तो उन प्लान्स के बारे में या उन इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके फाइन. जिस तरह अब मैं कहती हूँ कि आई विल टेक एडमिशन इन द कॉलेज नेक्स्ट सेमेस्टर. एक तो ये जुमला है. और दूसरा मैं ये कहती हूँ आई एम टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज नेक्स्ट सेमेस्टर. ओके, दोनों जुमलों में क्या फ़र्क है? विल में आपको बता रहे हैं कि विल जब मैं इस्तेमाल करती हूँ उस वक्त मैं वो बात वसूख से नहीं कह रही हूँ. मैं ऐसी बस एक बात कर रही हूँ कि ये मैं करूँगी, करने का सोच रही हूँ. लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ कि आई एम टेकिंग दूसरी बात है, आई एम टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज नेक्स्ट सेमेस्टर, इसका मतलब ये मेरा प्लान बिल्कुल फिक्स्ड है, ये होना ही होना है, मेरा अरेंज्ड है बिल्कुल. ओके फाइन. जब भी कोई जिस तरह आप ये कहते हैं माई फादर इज़ बाइंग अ हाउस नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो ये फाक्स उसका तय हो गया है कि मेरे पापा घर ख़रीदने जा रहे हैं. या माई मदर इज़ कमिंग फ्रॉम टोरंटो टुमारो. इसका क्या मतलब है? या कि ये काम होना ही है. जब आपका फिक्स स्केड्यूल होता है, जब फिक्स अरेंजमेंट्स होता है, तब आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करना है. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि आप इज़ एम आर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं. और हाँ, ये आप मेरे वीडियो जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की जो वीडियो देख लेंगे ना, तो उसमें आपको ये आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके फाइन. सही. अच्छा चलें. बाज़ दफ़ा हम इंसानों की आदत होती है कि हम हर वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं, प्लान्स करते रहते हैं. हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमारे ये इरादे हैं, हमारे ये इंटेंशंस हैं, हम ये करना जब अपने इन इरादों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में, इन इंटेंशंस के बारे में किस तरह फिर हम बात करेंगे? उसके लिए बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन बी गोइंग टू. हाँ, आप यहाँ पे बी के फॉर्म ऑफ द बी यानी इज़ एम आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जब हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह मैं कह दूँ आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, इसका क्या मतलब है? ये मेरा इंटेंशन है, मेरा प्लान है. अभी मैं सिर्फ प्लान्स कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैंने इरादा किया है, अभी मैंने इसको फाइनलाइज नहीं किया है. जब आपका कोई चीज़ प्लान हुआ है, कोई चीज़ आपने इरादा किया, उसको फाइनलाइज नहीं किया है, आपके सिर्फ इरादों का, इंटेंशंस का और प्लान्स का बारे में, तो आपने एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है बी गोइंग टू. या आप ये कहोगे जिस तरह इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? माई फादर इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर. ये अभी उनका प्लान है और ये अभी उन्होंने प्लान ही किया हुआ, इरादा नहीं हुआ. और जब उनका ये इरादा बन जाता है कि उनको ख़रीदना है, फिक्स्ड होना ही होना है, तो वो कहेंगे माई फादर इज़ बाइंग ए हाउस नेक्स्ट ईयर. ओके, को फ़र्क समझ में आया दोनों का? ओके. अच्छा, मज़ीद ये कि हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के बारे में बात करते हुए, उन वाक़यात या उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं फ्यूचर के बारे में जिसके पास हमारे पास शवाहिद मौजूद हो, एविडेंसेस मौजूद हो. मसलन हम ये कहेंगे द स्काई इज़ वेरी क्लाउडी, इट इज़ गोइंग टू रेन, है ना. द चाइनीज़ team is playing very well in the tournament. They are going to win the World Cup. Okay. The sun is shining very brightly. It is going to be very hot day. यानी कि हमारे पास शवाहिद थे, उसके बेसिस में हमने प्रेडिक्शंस किए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अगर आप विल भी प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उस वक्त उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि हम शवाहिद के बेसिस पर यहाँ पर बात कर रहे हो. और जब हम विल का इस्तेमाल करें या इट विल रेन टुमारो, उसका मतलब हम सिर्फ एक अज्यूम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमने
हम सर्टन नहीं है उस बारे में। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? अच्छा हाँ, दूसरा ये है कि अगर आपका वर्ब गो हो, तो जब आपका वर्ब गो हो तो फिर आप उस वक्त आप आई एम गोइंग, जिस तरह हम में कहते हैं जॉन इज़ गोइंग टू द जिम नेक्स्ट टुमारो, सॉरी, जॉन इज़ गोइंग टू द जिम टुमारो। तो ये सेंटेंस आप ये आपके फिक्स अरेंजमेंट के लिए भी एक्सेप्टेबल है, और आपका जो इंटेंशंस हैं, प्लान्स हैं, उसके लिए भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? क्योंकि आप कभी इस तरह नहीं बोलना द जॉन इज़ गोइंग टू गो टू द जिम टुमारो, नहीं, कभी ऐसा नहीं बोला, बस जॉन इज़ गोइंग टू द जिम टुमारो। अच्छा, अब हम मज़ीद जब फ्यूचर के बारे में, हम फ्यूचर स्केड्यूल्स के बारे में जब बात करते हैं, जब टाइम टेबल के बारे में आते हैं, ऐसे टाइम टेबल है, ऐसे फ्यूचर, ऐसे स्केड्यूल है, जो ऐसे अपॉइंटमेंट्स है, ऐसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह की बात करते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम उन फ्यूचर प्लान्स के लिए, स्केड्यूल्स के लिए, टाइम टेबल के लिए, हमारे अपॉइंटमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज़्यादातर आता है कि ट्रेन का टाइम टेबल हो, या बस के टाइम टेबल हो, या एरोप्लेन के अराइवल्स और डिपार्चर्स के बारे में हमें बात करनी हो, या ऑफिस आवर्स के बारे में बात करना, या स्टोर के आवर्स के बारे में बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि द ट्रेन टू ग्लासगो लीव्स एवरी डे एट 5 AM. The store opens at 9 AM and closes at 5 PM every day. ओके, या फिर मीटिंग्स के बारे में बात करें, द पेरेंट्स टीचर मीटिंग इज़ ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ. जॉन हैज़ अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंथ. उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक पे निशान पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और हाँ, कोई सवाल हो, कोई सवाल हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मुझे आपके सवालात का जवाब दे के बहुत खुशी होगी। हाँ, और उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। फिर अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। बाय फॉर नाउ।